Новоохотская, номер 129. Бачите, новоход номер 309. Нехай зойме інший. Таму трэба, каб адзін з тых, хто быў з намі ўвесь час, калі заставаўся з намі Пан Езус, пачынаючы ад Яновага хросту, аж да дня ўзнясення ад нас, стаў разам з намі сведкам Яго ўваскрасення. Любіў нас, дык і мы павінны любіць адно аднаго. Бога ніхто ніколі не бачыў. Калі мы любім адно аднаго, то Бог жыве ў нас, і любоў ягоная у нас дасканалая. Па тым пазнаем, што мы жывем у ім, а Ён у нас, што Ён даў нам ад свайго духа.
І ми бачили і свідчим, що Отець послав Сина, Збавцю світу. Хто визнає, що Єсус – Син Божий, у тим живе Бог, а Ён у Богу. І ми познали і повірили у любов, якою має до нас Бог. Бог есть любов, і хто живе у любові, той живе у Богу, і Бог у їм. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не покину вас сиротами, каже Пан. Іду і прийду до вас, і узрадиться серце ваше. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelii Pawła Jana. U той час Jezus uzniał w oczy swoje do nieba i modlił się takimi słowami. Ojcze Święty, zachowaj ich u imienia Twoim, jakie Ty dał mnie, aby one byli jedno, jak i my. Kiedy ja był z nimi, ja zachował ich u imienia Twoim, jakie Ty dał mnie. Я зберіг, і ніхто з їх не загинув, опrócz сина погибели, як збулося Писання. А тепер іду до Тебе і кажу це у світі, щоб вони мали у собі повну мою радость. Я дав їм Слово Твоє, і світ зненавидів їх, бо вони не со світу, як і я не со світу. Не прошу, как Ты узял их со свету, але как заховал их от злого. И они не со свету, як и я не со свету. Освять их у правде. Слово Твое – это правда. Як Ты послал меня у свет, так и я послал их у свет. И за их я посвячаю себе, как и они были освящены у правде. Это Слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Читайте. Umiłowane brata i siostry, liturgia Kościoła, przeżywając, czy świadkując jakieś wielkie święty, ma takie pełne, można сказать, etapy. I my to możemy nazierać u takich różnych takich momentach. Jest etap podrychtołki, świadkowania, a później właśnie to takie były rozważanie czy pogłębienie właśnie tej tajemnicy. I tak na przykład Święta Bożego Narodzenia. To jest, jak wiemy, Adwent, jaki nas rychtuje. Jest już bezpośrednio właśnie to świadkowanie, a później jeszcze właśnie ten czas Bożego Narodzenia, jaki my każemy, jaki czasu, jakim my rozważamy tę tajemnicę. Czy больше zatrzymujemy się, zadumujemy się. Tak samo jest i z Pascha, i z Wielki Post, aż no tam 40 dzień, my z wami właśnie tak rychtujemy się. I później jest samo świadkowanie, w osobliwy sposób rozprytują święty paschalny, a później będzie ten czas Wielkania, czasu, jakim my trwamy i na nowe, I u czasie tym wielkodnym jest jeszcze taki jeden period, można сказать, możemy wyluczyć, osobliwy, mianowicie będzie ten czas pomiędzy u niebowszestiem Pana, u czwartku z wami przeżywali tę uroczystość, a niedzielę z posłania Ducha Świętego, jaka będzie w następną niedzielę, będzie ten period, u jakim Kościół trwają takiej podrychtowcy, można сказать, u Adwencie, bo Adwent, jak wiemy, tłumaczy czekanie. Тому takie wielkodne czekanie, wielkodny Adwent dla nas, czekanie z posłania Ducha Świętego. Kiedy my trwamy razem i kiedy czytaємо dzieje apostolów, той moment, jaki był przed posłaniem Ducha Świętego, to zauważają, że после uniebowszestia włóczni wrócili się wieczernik i trwali wspólnie razem na modlitwie, razem z Marią.
I my prosto właśnie tak czekali i niczego nie robili. Ale właśnie ten czas czekania był napełniony modlitwą, a jeszcze jakby podkreślić больше, właśnie tej supolnej. I one supolne razem trwają. I to czynimy my, właśnie tak trwaючи, збираючись на Eucharystii, збираючись на Świętej Mszy, jak trwać na modlitwie uczekanie spasania Ducha Świętego. Wielmi szmat różnych modlitw do Ducha Świętego, czy himnów różnych, związane z tej prośbą, przyjdź Duch Święty. My czekamy, przyjdź. Właśnie ten zaklep, to nie prosto właśnie takie, no jakby czekanie pasywne, ale to nasz taki zaklep prośby i rozumienie zaklepu kapionu weszło w nasze życie. Z jednego boku, wiecie, my możemy dla siebie jakby сказать, że no a czyż my nie mamy Ducha Świętego? Koniecznie każdy z nas ma w sobie Ducha Świętego. Dzisiaj my będziemy świadkami Świętego Chrztu. Chciałem swoje tato nie jeść. Właśnie, ta dziadka, jaka otrzymaje dar Ducha Świętego, jaki narodzić z Ducha Świętego. I w ten moment, kiedy on już będzie napełniony Duchem Świętym, prowadzicie przez sakramenty, my dokładnie to otrzymujemy w sakramencie Eucharystii, czy przyjmując komunię świętą, my przyjmujemy Ducha Świętego. W sakramencie pokajania, spowiedzi i znowu konfirmacji, kiedy to już ten sakrament tak samo w swoim życiu, to jest my napełnieni Duchem Świętym. To czemu za każdym razem my na nowo właśnie to przeżywamy i кажemy, przyjdź Duch Święty, jakby nie było w naszym życiu, czego nie ma, koniecznie jest. Z tym rozumieniem można coś сказать podobne, jak i z любов'ю. Ось służęcka wasza любов. Думаю, czy tam młode ludzie, які tam познаються і так далі. I zrozumiano, że każdy z nich i każdy z was rozumie, no my ж любим один другого. Ale każdy z nas rozumie, że w tej любові bardzo ważne, jak my czas od czasu kazali про to, że my lubimy один другого. Kazali, ja ciebie lubię. I pokazywali, że to było prosto, że nie przytuli, pocałuję, jeszcze coś, właśnie czynicie to, co wy czynicie, a pokazujecie, że właśnie to lubią. Wklikanie czy zaklik dla того, jak przyszedł Duch Święty. To, że to nie insze, jak jeszcze raz uświadomienie na nowo, że on jest w moim życiu, że on dziejsny, że on mocny i że ja gotowy tak samo do współpracownictwa z Duchem Świętym. Właśnie ten zaklik to z naszego boku takie jakby słowo, że Duch Święty, Boże, ja pragnu współpracowniczyć z Tobą, ja pragnu u Twojej łasce, Twoim świetle zmieniać moje życie. Поглублять його. Тому за кожним разом на ново ось кличем «Прийди, Дух Святый». «Прийди, Дух Святый», в этом усім подтверждаем, показываем, что мы наполнены таким великим прагнением bycia razem z Bogiem i współpracownictwa nas. Na dzisiejszej Ewangelii, jaką my przeczytali, Ewangelii powodle Jana, говорить нам о певним, так само, житті, функціонування, існування учнів Христа. І Пан Єсус у цьому всім звертає нашу увагу на певну пірослід. Що учні Христа – це ті, які якби не з цього світу. Бо у розумінні тогочасного, в цих словах, świat, to byli te, jakie, no dzisiaj tak samo my tak rozumiemy, to te, jakie nie przyjmują Chrysta, jakie nie przyjmują Boga, jakie Jego odkrywać. To ludzie, jakie nie mają w sobie tego Bożego Ducha. I jakie bardzo często ведуть pewną боротьбу tak samo z tymi, kto z Chrystusem, kto pojednany z Chrystusem. Pan Jezus nie bardzo konkretnie mówić o tym, że wy jak uczni moje, які не со світу, то зустріньтеся з тим, що вас зненавидять. Зненавидять чому? Тому що ви учні Христові. Це вельми таки важливо. Ключом такий момент. Видите, можна так учинити, що мене будуть ненавидіти. Просто я буду таким, що всіх достану так, що мене вже справді будуть ненавидіти. Але це не про то, як Пан Ісус говорить.
бо не проатакуємо те, що я просто своїм життям буду провоцировать усіх і чинити те, що просто всі будуть відворачуватися від мене і не хотіти нічого со мною спільного мати. Він говорить про той момент, коли гэта чыніць для того, што вы вучні Христові, што вы паяднаныя з Богом. Гэта ведаеце, як ты, якія, ну, скажам, як бы тут іх назваць палепей, ну, хай будуць, ну, не проста, можа, мошеннікі, але дилетанти, такі, якісь у якоїсь справі, які тільки ще, ну, може, щось і чули, ще нічого не вміють, то вони будуть позбігати зустрічі і, можна сказати, як би ненавидять професіоналів своєї справи. Бо чому? Бо якщо буде професіонал, то на віднесенні до професіоналів вони одразу покажуть, усі побачать, що ні, з цим чоловіком нема чого мати спільного, ну, тому що, ну, вони нічого не ведають в цій справі, бо у порівнянні вельми добре бачно. І гэты свет можна сказати, якби трошки гэтым падобным, што свет не любіць чи ненавидіць, адкідвае вучнів Христа, бо у аднясенні да іх яны маюць пабачыць, што вось гэта маё жыццё не якби неправільнае жыццё у іншым кірунку. Што цікава, што вось гэта пачуццё мучаніцтва і разумення мученіцтва як певної форми наслідування Христа у першому костьолі був вельми живий. Перші християни, вони прагнули наслідувати Христа у мучеництві. Це був ідеал наслідування Христа, що віддати життя за Христа – це те, чого сьогодні ми говоримо про мучеництво таке біле, в сенсі там, де ми не проливаємо крові, де не віддаємо життя, але де ми приймаємо так само то, що світ мене відкидає, що може світ мене і про це не любить, і є готові, не глядячи на це, тривати і бути вірним Христу, не відворачуватися від заповідей, не відворачуватися від вартості, які несе Божа наука, і приймати на те, що мене десь там може не будуть любити про це. І будуть відворачуватися, бо я попросту не буду уваходити у певні структури і форми існування, але я готовий це прийняти через наслідування Христа. Так як перші християни, які готові були нам своє життя віддати, як бути так близьким Богу, як бути так близьким Христу. Поглядите, що сьогодні Пан Єсус, говорячи о том, що світ буде вас ненавидіти, то не говорить, що ви утікаєте від світу, але він у світ посилає. Можна запитатися, чому тоді так чинить? Чому це так відбувається? І тут такий образ, такий приклад насовується. І це так, як з малими дітьми. Коли вони моцно хворіють часами, і вельми часто треба з ними ходити по докторах різних, у шпиталях бути, то коли вони бачать там навіть чоловіку в білому халаті чи щось, що одразу плаче, одразу для їх асоціація лікар, білий халат чи щось, це ворог. Але це не причина, як лікар, який лічить, який зустрічається з такою ситуацією, сказав, ну то я тебе не буду лечити, то я вернуся і пойду. Ні, ну, я розумію, що несе і здійсняє, сповняє свою функцію, старається допомогти, старається вилечити. І християни в цьому світі, хоча ж цей світ відкидає, хоча ж може і ненавидить, і Пан Ісус наново нас посилає, для чого? Як ми, не глядячи на те, що нас не приймають, несли ось эту Божию правду. Сьогодні Пан Ісус говорить, освяти їх у правді, це молитва Ісуса дається. Слово Твоє – це правда. Як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. Ось як вони несли ту правду. Не глядячи на те, що ми будемо зустрічатися з певним таким неприйняттям, Пан Ісус неостанно нас усіх посилає в цей світ, бо для Його вельми важливо, щоб цей світ був збавлений. Как Пан Єсусу було залежало тим, як усіх там осудити і знищити, ну то, конечно, він би цим не займався. Але для Єсуса, для Бога вельми важливо, його прагнення є збавлення усіх. Там у тих, кого він називає своїми сябрами і учнями своїми, кому об'явив цю правду. І цією правдою, якою ви наповнені, вас,
Jezus посылался в Господь в этот свет, как вы были свидетелями этой правды, как эта правда переняла свет, как этот свет так само у Христе был збавлен. Приди, Дух Святый. Так мы кличем, так сегодня хотим заносить эту молитву, разумея, что только в Духу Святым мы будем иметь в себе и разумение, и отвагу, и полную мудрость, как в этом свете так само быть свидетелями той правды, правды, которая меняет, которая ведет до избавления. А теперь будем денниками света Святого Христа. Запрошаю вас середину разом з Христом. Просим Єсуса Христа бути милосердним для этого дитяті, для його батьків хресних і усіх охрещених. Молимся, как с воды и Духа Святого это дитя отродилось до життя вечного. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как оно стало живым членом Твоего Святого Костела. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как оно могло слухать Твое Святое Евангелие, заховывать его, быть его свидетелем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как оно с радостью могло удельничать у Твоих верной гостини. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как оно любила Бога и ближних. Ты научил нас. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как наученное словами приклада христиан, оно возрастало в святости и мудрости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как усе учні Твої завжди заховували единство віри і любові. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся так само Божьим благословением, всех потребных ласк, здоровья для Станислава. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Святая Мария, Мать Божия, Молись за нас. святый Яне Хрестителю, Молись за нас. святый Юзефия, Молись за нас. святые Петра и Павле, Молись за нас. все святые Божии. Молись за нас. Всемогутный вечный Боже, Ты послал в свет Своего Сына, как и Он отхилил от нас мод сатаны духа неправедности, а человека, вызволенного с темы, перенес от судовное володарство Твоего светла. Покорно молим Тебе, как Ты, вызволивших это дитя от першеродного греху, учини его святыней Твоей величие месяц пребывания Духа Святого, прас Христа нашего. Аминь. Нехай обороняйте домос Христа Спасца, и живей владарец на веки вечные. Аминь. Молимся, дорогие братья и сестры, как Пан Бог Всемогутный отродил это дитя новым все с воды и Духа Святого. Представницу этой свеченой воды спошли ласку духовного отроджения Твоему суде Артем, як Бога Ты у веры Костела покликал до хросту, как и Он мел житье вечное. Прас Христа Пана нашего. Аминь. Дорогие батьки и хростные, про сакрамент хросту принесене вами дитя, отрывая як дар Божої любові нове життя з води і Духа Святого. Старайтеся виховувати його у віри так, как это божське життя було заховане від зарази греху і могло неспинно узрастати у вашому дитяті. Коли ж ви керовані вашої віри, готові прийняти на собі цей обов'язок, то узгадуючи свій власний хрост, одрачитеся від греху і визнайте віру в Ісуса Христа, бо це віра Костела, у якої приймає хрост ваше дитя. Ці виракаєтеся греху, как жить у свободі дітей Божих. Ці виракаєтеся усього, що веде до зла, как грех не панував над вами. Ці виракаєтеся сатани, головної причини грехов. Питаюся всіх вас, чи вірите у Бога Отця Всемогутнього, Створителя неба і землі? Чи вірите у Єсуса Христа, Сина Його єдиного Пана нашого, народженого з Діви Марії, замученого при Понтії, замученого і похованого, який у воскрес з померлих і сидить праворуч Отця? Чи вірите у Духа Святого, Святий Костел католицький, єдність святих, отпущення грехов, у воскрешение тела и житье вечное. Это наша вера, это вера Костела, вызнавать, кто наш Бог, у Иисусе Христе, Пане нашим. Тихо, хотя вы, как Артем, принял хрост веры Костела, откуда мы все только что с вами вызнали. Артем, я тебе крещу во имя Отца и Сына
Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спред веку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Аминь. Усімагутний Бог, Отець Пана нашого Єсуса Христа, який визволив тебе от граху и отрадил с воды Духа Святого, сам намашча тебе Христом збавлення, как ты долучений до Его народа, пребывал у Христе Святору, Пророку и Володару на життя вечное. Аминь. Артем, ты стал новым створением и проносил Христа. Нехай это белое оденье будет тебе знаком годности дитяти Божьего. С допомогою слова и прикладу, близких неси и незабрудженной у життя вечное. Прийміте святло Христа. Вам, батьки і хресні, довіряється підтримувати це святло. Як ваше дитя, освітлене Христом, завжди поводило себе як дитя святла і, триваючи віри, могло вийти на зустріч приходячому Пану, разом з усіми святими в небі. Амінь. Можна вже сісти. Сестры, как мою и вашу отряду. В нем Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Ласкавый Отче, прими наши молитвы и дары, які мы Тебе приносим, и прозу делу христичной вяны, приведи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, jak my zawsze i wśród Tobie składali podziaku. Panie Święty Ojcze Wszechmogutny, Wieczny Boże. Bo Pan Jezus, переможця греху і смерті, узошел у небо, як володар хвали, яким захопляються аньоли. И Он посредник поміж Богом и людьми, суддя світу и володар створення. Узыходячи на небо, и Он не покинул нас у нашей недоле, але перед нами увошел небесное чино, как умацовать нашу надею на тое, что мы, члены Его мистичного тела, так само уводим туди за им нашим головой. Там откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа. А хор анёлу разом со всеми святыми спевает Тебе гимн хвалы неспынно, ускликаючи. Святый
świętości, temu jedność z усім Kościołem. U pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u was krusy spasał na apostola Ducha Świętego. Teraz Chrysta proszę Ciebie, Всемогутny Boże. Освети дары росою Духа Твоего, которые стали się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie nam, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, кажучи: Bierzcie i jeszcze zgadzał się, bo to już ciała moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem wieczór wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, кажучи: Bierzcie i picie z jego usień, bo to jest kielich krwi nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийścia в хвале. Wspominaючи śmierć z martwych powstania Twojego Syna, apeluję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję, że uczynił nas godnymi, стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół, rozsiany po всім świecie, doskonale w любові, razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Kazimierem i Duchiem Duchowieństwa. Pamiętaj tak samo про братов сестер наших, их коснули надійного воскрешення, і про всіх, хто Твоєю ласкою дійшов з святого світу, і дозволив йому бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебя, змилуй się над усіми нами, как мы заслужили уделу житті вічному єдності за Святейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и Пречистым Обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом II и всеми святыми, які справедливо подобалися Тобі, как згідні ми хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Ojcze Всемогутny, w jedności Ducha Świętego, wся пошана и хвала, prazu się wieki wieczne. A w czym będzie nazywać Pana Boga swoim Ojcem? Temu, aby Jego imię modlimy się tak, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcися imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na землі. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Просим Тебя, Panie, zbaw nas od всего злого, łaskawo upokoił dni nasze. Dopomoży nam umilosердности Twojej, как мы были zawsze wolni od grzechu, zachowani do wszelaka niespokoju, czekali spełnieniem szczęśliwej nadziei, przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бо Твое благодарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, но на веру Kościoła Twojego
i budź łaskawy zgodno z Twojej woli darycie w supokojnej jedność. Ki żywiesz i woladarzysz na wieki wieczne. Amen. Supokoj Pana, niechaj zawsiądy będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближним знак спокоя. Baranek Boży, woś tych, kto biorę na siebie grzechy światu. Szczęśliwej papryki, ten wieczór je wołam. Panie, ja nie władny, a Ty wejшов до мене, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Ojcze, proszę, aby byli jedno, jak i my jedno. Alleluja. Спел номер 31. Скажи мне только слово,
И прозуділо Христи умацуй нашу віру тое, що все тіло Костьола з'єднається у славі з Христом своїм головою, який живе і володарить на віки вічні. Сядайте, будь ласка. Дозвольте душпастерські об'яви. А перед этим ще зворотно греко-католицьких біскупів в Білорусі об допомозі у сувязі з пожаром у Національному санктуарі Матері Божої Буцлавської. Глибоко поважана святорика, скривана особи, вірники католицького костюлу в Білорусі. 11 мая у Національному санктуарі Матері Божої Буцлавської опікунки Білорусі відбувся пожар, у виніку якого був моцно пошкоджений будинок головної Марійної святині на Шайчині. На вестку про эту трагедию одразу отгукнулись люди разных религий и национальностей, як з Білорусі, так і з замежжя, протягнувши руку допомоги білоруським католикам. Уже тепер скеровуємо слово щирої вдячності до приватних, доброчинних і організацій за унесок у нашу супольну справу отбудову національного санктуарію. Мы, католицкие біскупи Беларуси, закликаем всех верников католицкого костела у неделю с послания Духа Святого 23 мая с особливой рутливостью молиться у интенции отбудовы Буцлавского костела и долучиться до материальной допомоги про складання хверованню збор, який буде проводиться після святих імшу у кожній парафії нашої країни. Нехай заступництво Матері Божої сприяє нам у її найхудшішому обновленні і святині, а усім людям доброї волі і єднає ця високородна мета випросить благословення Божого Сина з удячністю і благословенням католицькі біскупи Білорусі. Тому, так як вже тут було заповідано, в наступну неділю, після кожної святої мши, при виїзді, можна буде так само до цієї справи долучитися якраз не тільки нашу супольну молитву, а так само про складання ахвяровання. На сьогодні закінчується катехетичний інформаційний год у нашій парафії. Щиро дякуємо кожному, хто в цьому році допомагав у душпастерстві дітей, молоді своїм вірному служенню. Нехай Пан Бог щодро одудячить усім, хто у різноманітний спосіб нас підтримував і допомагав. Справді щиро дякую доброму Богу за вас, усіх тих катехетів, тих різних шефів, допоможних людей, волонтерів, які напрацювали цього року допомагали нам у різних формах душпастерства. Пльон зростання нашої парафії і духовний пльон залежить так само в великій мірі від кожного з вас, хто необияковий, хто своїм умінням, талантами так само ділиться, просить таке служення. Щиро всім вам дякую. І тому уже от понеділка, через завтрашнього дня, катехези не буде, а проча тільки дітей, які готуються до Святої Комунії і сповіді пришень. Ось у вас надалі занятки ще будуть, аж до моменту ось этой вашей урочистости, а все остальные же заходим на отпочинок, можно так сказать, але отпочинку от Пана Бога нема, а вот этого памятать, тому застається молитва, застається святая мша, сакраменти, так само такі захоче справді активно удільничать у часі, так само вакаційному. У маї щодня в каплиці 18:45 відбувається майор Новоженство угода на Святейшей Панне Марии в неделю после Святой Мши о 18 године. У авторок 18:30 відбувається набожество про заступник святого Антонія Подоланського, в Сіраду запрошає на набожество до святого Юзефа. А усім юбілятам, іменинникам надходящих активні складання найліпших пожелань, Божого благословення, здоров'я і усіх потребних ласки. Хай прийміть це Боже благословення, нехай воно узмацняє кожного з вас, а особливий спосіб в цьому благословенні будемо хотіти молитися за батьків, хресних, Артема, випрошуючи, як розвити труд, виховання, приносив як найліпше природи. Пан з вами. Бог дав це життя і любові, і серце кожної матері відкриває для дитяті
Нехай гляне на маці гэтага хрещеного дитяці і благословить її. Так як дякує за тримане потомство і нарадувався так само любові свого дитяці, його розвиттю і цнота. Амен. Бог, криниця і приклад усілякого айцовства, нехай у своїй добрині завжди допомагає так само батьку гэтага дитяці, як він прикладом свого життя вів дитя до сталості у християнському житті. Амен. Бог, який любить усіх людей, нехай ласкаво гляне на всіх собраних тут разом, близьких і сябров, нехай оборонить їх від зла і щодро одорить з упокоєм. Амен. Всіх вас тут присутніх, нехай благословить Бог усемогутній, Отець і Син і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас Богу душною просвіті. Амінь. Najświętniejsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, bezzagadne serce Maryi, будь нашим порятунком, Święty Archaniole Michale, молися за нас.